Hi viewers, welcome to NCK Hub Consulting and Training. This is the episode 2 of extension video re- for the AWS RDS which we have created in the previous session. In today's session we are going to work on creating SQL database, a simple queries. This SQL database we are going to install in a SSMS from the EC2 instance. We are going to execute this. So let's start creating database inside an SSMS. So as part of this session, our agenda is to check the SQL connection of the RDS database. Okay, to create a sample queries like user creation or anything. And prior to this one, we need to have few prerequisites. That prerequisites also we will do check in the current session. Okay, these will be our current session agenda. If I can just take you back to previous session, what we have discussed, we have created RDS. Next, after that one, if a developer has a requirement to connect that from the local or from the EC2, from anywhere using the cloud service, end user or the end user with respect to developer or tester wants to connect to a database, we can create a EC2. With that one, we have to establish certain security groups. Then after that one, we have established inside the security groups a port connection, which is 3389 with respect to Windows to allow. Similarly, database to allow with respect to SQL we have added. So these are the details which we have seen yesterday. And next after that one, understanding end to end how SQL RDS can be created using AWS we have seen. So if I can frame this now, in the AWS, we have a VPC. Inside this VPC, we have allotted a subnet. Prior to this one, we have attached our so and so respective route tables to the subnets to allow the connection, and this we have attached to the respective subnets. Okay. Instead of 192, we have considered our subnets with respect to 192.168. So inside this region, our requirement yesterday was to create RDS. This RDS, we have to pick it from the database. So if we can see, I'm just collecting an RDS, and this RDS I have created where before attaching it to, I have to specific know about a dashboard. From the dashboard, if we can navigate to the Amazon RDS, from the RDS, I have established a connection with SQL in EU West 1B, if you can see clearly, EU West 1B. This EU West 1B, I have to attach this RDS, the same, under the same AWS account, region, which is connected to the same VPC. Okay, so I am attaching to here. So as this is part of the EC2 instance subnet also, we have created certain subnet groups with respect to the instance levels. So hence, this will be connected to this addresses. Okay, instead of 172, we have created 192. So now, if a developer wants to access this database, if a developer wants to access this, not only developer, first you have to test it and you have to
provide this to the developer. SQL 2019, which we have created yesterday. From the connectivity and security tab, if you can see under these details, there is a port. This port needs to be allowed to the instance or from local if you want to connect. If it is Yes. in office premises, you have to allow VPN, client VPN. So next, you have to take this endpoint. This is the endpoint which plays a crucial role in connecting to the server. So let me maximize the screen. So this is the endpoint. Okay. In this endpoint, you have to get the details of the connection, how to establish a connection with respect to credentials. Oh, already we have saved yesterday secrets manager. So Yes, sir. either from there we can do get it. This is username. Next password. So as this is invisible, not visible, what I will be doing is I will be going to my secrets manager. Either if I have already saved, then I will do get the credentials from there. Now I am going to get the credentials from the secrets manager. If I can see, it is there in U-West1. Yesterday I have created the retrieve secret value. This is the username. This is the password. Already everything details I have here. So it is matching. So this is the password. Next, this is the detail. So now I have got all the details, but I have to test it. Is it working properly or not? Now you have to test your database. Okay. So now let's concentrate on the session. Now I am going to establish from my local or on-premise or externally cloud. We can establish from anywhere. As this is a cloud service, and we have deployed this in EU West 1, and also this is there with RDS. RDS works as a relational database. It is fully managed AWS service, which is highly scalable. Under the RDS, we have multiple engines. For that one, we are using on the cloud. On the cloud, we are using Microsoft SQL. So there is no restriction or condition. It should connect only from one way or one resource. Now I am going to explain in a more clear way in our native language. So now it happens in such a way that మీరు ఇప్పుడు SSMS అని చెప్పని ఒకటి ఉంటుంది. You need to download this one. Okay, SQL Server Manager. SQL Server Management Service or Manager అనుకోండి. So that will do manage everything. దాన్ని నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే ఎగ్జాంపుల్ నా లోకల్లో చేసేదానికంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షోకేస్ యూ. ఎస్టర్డే మనం విండోస్ సర్వర్ క్రియేట్ చేసాం. దీనికి ఇప్పుడు మనం కనెక్ట్ అవుతాం. ఓకే, సో లెట్ మీ గెట్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద server address with respect to connection by encrypting the details. I have to get the password US1 from this. DevOps. I have saved my credentials in AWS. Key pair. So if I have to cross check, this is the key pair client EU West1. I will do decrypt. I will collect the password. Now either I will do download RDP from here, or else I can do my MSTSC, or else RDP connection I will do establish. So for this one, I am going to add the credentials with respect to administrator. Copy the IP address. I'm going to establish a connection. I'm going to connect to the server. You have to deploy, as I said, SSMS. So what is SSMS? SQL సర్వర్ని మీరు కనెక్ట్ అవ్వాలి అని చెప్పని అనుకుంటే మీకు ఒక థర్డ్ పార్టీ కనెక్షన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సర్వీస్ లెవెల్ కావాలి. ఆ సర్వీస్ని కనెక్ట్, డేటాబేస్ని కనెక్ట్ అవ్వడానికి. సో ఆ సర్వర్ని కనెక్ట్ అయ్యి దాని నుంచి మనం డిప్లాయ్ చేసిన తర్వాత ఎండ్ పాయింట్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చి SQL సర్వర్కి కనెక్ట్ అయ్యేలా చూడాలి.
ఎందుకు సార్ మనం ఇప్పుడు ఎస్క్యూఎల్ డైరెక్ట్గా ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు కదా అని చెప్పని మీరు అన్నారు. ఎస్క్యూఎల్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే అది మన లోకల్లో ఉంటుంది. సో అది మీరు యాక్సెస్ చేయొచ్చు మీ వరకు. బట్ అదే సర్వర్ని మీ టీమ్మేట్స్ ఆర్ మీ అదర్ ఫెలో మేట్స్ వాంట్ టు యాక్సెస్, ఇట్ షుడ్ బి ఆన్ క్లౌడ్ రాదర్ దాన్ యూజింగ్ ఇట్ ఆన్. దెర్ ఇస్ నో పాయింట్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ మనం ఆర్డిఎస్. మీరు మీ లోకల్లో ఎస్క్యూఎల్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుని వర్క్ చేస్తూ ఉంటే అది ఆన్ ప్రెమైస్ అవుతుంది అప్పుడు కంప్లీట్లీ. సో ఓకే దానికి మనం క్రియేట్ చేసిందే క్లౌడ్. ఎస్. సో ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీరు ఇప్పుడు చూశారు అంటే ఎస్ఎస్ఎంఎస్ అని చెప్పని చేస్తాను నేను. ఓకే. సో లెట్స్ చెక్ ఇట్ అవుట్. SSMS as of now nothing is there, it is empty. Okay. I am going to install either manually we can do use or else we can do use our regular APM, application package manager, with respect to Chocolately. So right click, run as admin. I am bypassing this. I am going to set it up with the Chocolately. We will do establish a connection and we will do refresh the server connection. Next, after that one, we will do update the server. Next, we do deploy SSMS. These are the steps actually we have to follow. ఓకే సార్. So this gives a clear picture why we have discussed about previously other sessions. అసలు మనం డైరెక్ట్గా ఇదే ప్రాసెస్కి వచ్చేదానికంటే అసలు ముందు ఎందుకు పాత సెషన్స్ కావాలి, అసలు సాఫ్ట్వేర్స్ ఎవ్రీథింగ్ డిప్లాయ్మెంట్స్ తెలియాలి, చాకో అనేది కావాలి, లేదంటే ఏపీటీ అనేది కావాలి, అనేది కావాలి. దాని తర్వాత మనం ఇట్లా సాఫ్ట్వేర్స్ మనకి వెబ్ సర్వర్లో డిప్లాయ్ చేయాల్సి వస్తుంది, లేదంటే డేటాబేస్ ఇన్స్టాల్ చేయడానికి మనకు కొన్ని కనెక్షన్స్ అవసరం అవుతాయి. ఇన్ ద మీన్ టైమ్ వెన్ వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ డిఫరెంట్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఈ ప్యాకేజెస్ మనకు అవసరం అవుతాయి అని చెప్పి ఇప్పుడు మీకు క్లియర్గా అర్థమై ఉండాలి. సో నా once the deployment is completed with respect to Chocolately, we can do set up the actual update with respect to the server. Okay, set execution policy was completed. I will just run Choco. Okay, so it is clear and green everything. I will do Choco space update. Choco space update all I will do give. So let me refresh the server once and check out the command once again. So to refresh the server, I will do close this one. As just now it was deployed. I am directly closing the session and I will do refresh the session from the AWS. Just I will do a simple and small reboot and we will be back again in connecting to the server. Next, after that, we will be deploying our SSMS. From that SSMS, we will do establish a connection. So let's check it now. So now enter the command with respect to Choco upgrade all. So now it's clear. Choco space install space SSMS. In case if this contains any different versions, we will do deploy the particular version as well. Currently, we have SSMS with respect to 18, 19, 20 is available. So among those versions, it is deploying. If we need a particular version, we have to provide version number and install. Now I am going to provide directly as install SSMS. What is this SMS? SSMS ante SQL Server Management Services or Studio, or completely you can call as SQL Server Management. దీన్ని బేస్ చేసుకొని విండోస్లో ఫ్రమ్ యువర్ లోకల్ మీరు సర్వర్లోనే కాదు మీ లోకల్ మెషిన్లోనే ఇన్స్టాల్ చేయాలి అంటే దాని ఆపరేషన్స్ చేయాలి అని చెప్పినా కూడా యూ కెన్ డూ ఇన్స్టాల్ హియర్ యాజ్ వెల్ ఆన్ యువర్ లోకల్ rather than setting it on.
ఐఎమ్ జస్ట్ షోకేసింగ్ యూ EC2 మనం డిప్లాయ్ చేసి ప్రాజెక్ట్ పర్మిషన్స్ VPN క్లయింట్ అలో చేసి ఒక సర్వర్ కనెక్ట్ అయ్యి దాంట్లో కనుక డెవలపర్ రిక్వైర్మెంట్ ఉండి చెయ్యాలి అని చెప్పని అనుకుంటే దెన్ వీ విల్ డూ డిప్లాయ్ లైక్ దిస్ ఇన్ విండోస్ సర్వర్ అని చెప్పని అనేది నేను చెప్తున్నాను అంతే. ఓకే సార్. బట్ యాజ్ దిస్ ఈజ్ ఏ క్లౌడ్ సర్వీస్ మనం కంప్లీట్గా ఎక్కడి నుంచి అయినా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. ఓకే, దట్ విల్ బి ద మెయిన్ connection service. Wherever you do sit and you want to work, you can do connect to the database management service. So దానికి కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయబోయే ముందు లెట్స్ వెయిట్ ఫర్ ఎ వైల్ టిల్ ఇట్ టు కంప్లీట్ ద ఎంటైర్ సెటప్ అండ్ వీ విల్ డు ప్రొసీడ్ విత్ అవర్ నెక్స్ట్ కనెక్ట్ టెస్టింగ్ ద డేటాబేస్. మైక్రోసాఫ్ట్ హెల్ప్ యువర్ SQL Server Management Studio 20. All right. So okay, done, completed. So let's now, with respect to the environment variables, path, everything will be managed by Choco. Going to open the studio and going to connect to the SQL database. దీన్ని మనం జస్ట్ టెస్ట్ చేసి డెవలపర్కి ఇస్తే ఇంకా వాళ్ళ తంటాలు వాళ్ళు పడతారు. వాళ్ళు డేటాబేస్ క్రియేట్ చేయాలనుకున్నారు, క్వెరీస్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు, డేటాబేసెస్ లోపల స్కీమాస్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు. అదే మీరే డెవలపర్ అయితే మీకు డీటెయిల్స్ కావాలి, మీకు డీటెయిల్స్ కోడ్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, అసలు ఏది ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలి, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ యూ హ్యావ్ టు లర్న్ ఆన్ యువర్ సెల్ఫ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ డేటాబేస్ ఇంజిన్, ఇంటిగ్రేషన్ సర్వీసెస్, SSIS ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సో ఇందులో మీరు ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే ఏంటంటే చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే డేటాబేస్ ఇంజిన్. అదే మీరు SSIS అని ఇంటిగ్రేషన్ సర్వీస్ ఒకటి ఉంటుంది, దానికి వర్క్ చేస్తే అది ఎజ్యూర్తో ఇంటిగ్రేట్ అయితే ఇది ఫస్ట్ మనకి డేటాబేస్ ఇంజిన్తోనే పని, ఎందుకంటే మనం RDS క్రియేట్ చేసాము, దాని సర్వర్ నేమ్ ఆర్ ఎండ్ పాయింట్ తీసుకుంటాం ఇప్పుడు. ఓకే, ఆ ఎండ్ పాయింట్ మనకి సీక్రెట్స్ మేనేజర్స్లో ఉంది. సో నౌ I am going to take, this is the end point which we have already framed. Copy paste it. ఇక్కడ అథెంటికేషన్ మెన్షన్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దాట్ వన్ ఇక్కడ మీకు క్రెడెన్షియల్స్ ఎలా కావాలి, దీస్ క్రెడెన్షియల్స్ యూ హ్యావ్ టు మేనేజ్. అండ్ మీరు విండోస్ క్రెడెన్షియల్స్ ఇస్తే దీనికి యాక్టివ్ డైరెక్టరీనా లేదంటే ఈ యూజర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు SQL అథెంటికేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చారు, దానికి క్రెడెన్షియల్స్ మనకి సీక్రెట్స్ మేనేజర్లో ఉన్నాయి ఇచ్చాం. అదే మీరు యాక్టివ్ డైరెక్టరీ అని చెప్పని ఇంకొక పాత్ ఉంటుంది, అదొక సర్వీస్. ఆ సర్వీస్ ఇంటిగ్రేట్ చేసి దానికి కనెక్ట్ అవ్వాలని చూస్తే దెన్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ ఎన్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ అనే మేనేజ్మెంట్ సర్వీస్ ఎలా. ఓకే, సో నౌ let's come back to our actual requirement. So first we have set up SQL 2019 with respect to RDS. Now we are going to troubleshoot one by one what are the required prerequisites. Set right, prerequisites one by one we have to do. First this is the one. So ikkada first thing what you have to know is దీనికి సర్వర్ లోపల అయితే మీకు ఎటువంటి కనెక్షన్స్ రిక్వైర్మెంట్స్ అథెంటికేషన్ బేస్డ్ ఉన్నాయా. అథెంటికేషన్ బేస్డ్ ఉంటే మీ దగ్గర సర్టిఫికేట్ ఉందా. SQL సర్వర్ అథెంటికేషన్ అయితే మీరు ఏ సర్వర్తో కనెక్ట్ అవుతున్నారు. ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు రేదర్ దాన్ DB ఆర్ అడ్మిన్ మనం ఇచ్చింది ఈ SQL పోర్ట్ కనెక్షన్ 1433 మన సెక్యూరిటీ పోర్ట్స్లో అలో ఉందా లేదా. ఆల్ దీస్ విల్ ఫాల్ అండర్ ప్రీరిక్విజిట్స్. దిస్ ఈజ్ అవర్ డిఫెక్ట్ అనాలసిస్ ఆర్ రూట్ కాజ్ అనాలసిస్. ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసింది సక్సెస్ఫుల్, ఫైన్, గుడ్, ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్ ఫ్రమ్ RDS. బట్ ఇప్పుడు డెవలపర్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఇష్యూస్ స్టార్ట్ అవుతాయి అన్నమాట. ఇది యాక్చువల్ వర్క్ మనకి. ఇప్పుడు మీరు ఇది మళ్ళీ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు ఎంటర్ ద క్రెడెన్షియల్స్. ఇక్కడ నుంచి మనం ఏం డిప్లాయ్ చేసినా, ఏం కనెక్షన్స్ అలో చేసినా ఈ ఐడెంటిఫైయర్, ఈ పాస్వర్డ్స్ ప్రాపర్గా ఉన్నాయి లేదా.
ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వీ హ్యావ్ టు నో ఆన్ అవర్ ఓన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద కనెక్షన్ బేస్డ్. దీంట్లో ఇప్పుడు కనుక మీరు చూసారంటే ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ విత్ ద సర్వర్ బట్ ఎన్ ఎర్రర్ అక్కడ ఎస్ఎస్ఎల్ ప్రొవైడర్. SSL is nothing but security socket layer. A certificate chain was issued by an authority that is not trusted అని చెప్పని ఉంది. ఓకే, నాట్ ట్రస్టెడ్ అంటే ఈ సర్టిఫికేట్ మ్యాండేటరీ ఆర్ ఆప్షనల్ ఎవ్రీథింగ్ ఉన్నాయి. సో దీన్ని వీ విల్ డు ట్రై టు ఎన్క్రిప్ట్ ఇట్. ట్రస్టెడ్ సర్టిఫికేట్ అథారిటీ, సో ఆప్షనల్ పెట్టాం. సో మనకి ప్రాజెక్ట్ పర్మిషన్స్లో ఆర్ పర్మిసిబుల్ వేస్లో ఇఫ్ యూ కెన్ సీ సెక్యూరిటీ హై లెవెల్లో ఉంటుంది. ఐ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? అప్పుడు sir. మనకి సిఏ సర్టిఫికేట్, ఇప్పుడు కనుక నేను చూసింది ఫస్ట్ సిఏ సర్టిఫికేట్ ఆథరైజ్డ్ అయింది. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దాట్ వన్ నేను ఆప్షనల్ పెట్టాను. ఆర్ఎల్స్ ఎజ్యూర్ తీసుకుంటే ఎజ్యూర్లో సర్టిఫికేట్ డిప్లాయ్ అయ్యి ఉండాలి. దెన్ దట్ విల్ బి ద టెరిషరీ. సో నౌ కరెంట్లీ యాజ్ ఆఫ్ నౌ మనకి సిఏ సర్టిఫికేట్ అవసరం లేదంటే సిఏ సర్టిఫికేట్ క్రియేట్ చేసి అప్లికేషన్స్ ఇంటిగ్రేట్ చేసి దాన్ని డిప్లాయ్ చేసి సర్వర్లో దానికి వర్కౌట్ అయ్యేలాగా చేయాలి. నౌ నేను ఆప్షనల్ పెట్టాను, సో నాకు ఇప్పుడు అది మ్యాండేటరీ కాదు. సో ఇట్ హ్యాస్ కనెక్టెడ్ టు మై డేటాబేస్ నా. ఓకే, ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్. సో దిస్ ఈజ్ వన్ వే. దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ప్రీ రిక్విజిట్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు నో. అంటే సిఏ సర్టిఫికేట్ కావాలి, సెక్యూరిటీ పోర్ట్స్ అలో చేయాలి సర్వర్ లెవెల్లో, అప్పుడే మీకు డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవుతాయి. దానికి ఒక యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కావాలి. దానికి విత్ రెస్పెక్ట్ మీరు ఎజ్యూర్లో ఉన్నారా ఏడబ్ల్యూఎస్లో దానికి సర్టిఫికేట్ ఉందా లేదా, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ యూ హ్యావ్ టు నో. ఆల్ రైట్, నెక్స్ట్ after this one you have to know once the database is launched you can know about these parameters. ఇవన్నీ కొంచెం చిన్నగా కనిపిస్తాయి. ఓకే, మనం ఇప్పుడు సర్వర్ లోపల ఉన్నాం కాబట్టి సో జస్ట్ లెట్ మీ నో వన్స్ ఐ విల్ ట్రై టు డూ మ్యాక్సిమైజ్ ఇట్. ఇక్కడ వ్యూలో సైజ్ ఏమైనా పెంచొచ్చేమో. ఐ విల్ జస్ట్ ట్రై టు ఇంక్రీజ్ ద సైజ్. ఫుల్ స్క్రీన్ ఇంతే ఉంది మ్యాక్సిమం. ఓకే, నథింగ్ అండి, ఇంతకు మించి సైజ్ పెరగట్లా. యూ హ్యావ్ టు అడ్జస్ట్ అండ్ సీ. ఓకే Okay, sir. ఓకే, లెట్స్ ట్రై. సో దీంట్లో ఏమేమి ఉన్నాయంటే ఫస్ట్ మనం తీసుకున్నదే ఎండ్ పాయింట్. ఆ ఎండ్ పాయింట్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది, డెవ్ ఎస్క్యూఎల్ 2019. ఇదే మన ఐడెంటిఫైయర్. ఓకే, ఈ ఎండ్ పాయింట్ కనెక్షన్తోని ఆర్డిఎస్ నుంచి మనం ఇక్కడ కనెక్ట్ అయ్యాం. ఇక్కడ వరకు మీరు క్లియర్ కదా? Yes, sir. నెక్స్ట్ డేటాబేసెస్. దీంట్లోనే డెవలపర్స్ డేటాబేసెస్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఓకే, దిస్ ఇస్ డేటాబేస్. నెక్స్ట్ సెక్యూరిటీ. ఆబ్జెక్ట్స్. మనకు డేటాబేసెస్లో ప్రతిదీ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ కలెక్షన్స్లో ఉంటాయి, కలెక్షన్స్. సో ఆ ఆబ్జెక్ట్స్లోనే అన్నీ మనకి గెట్, మీరు క్రియేట్ చేసే అప్లికేషన్ రిలేటెడ్ అన్ని గెట్, పుల్, పోస్ట్, రిక్వెస్ట్స్ ఏమైనా ఉన్నా కానీ ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ రూపంలో వచ్చేసి ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ రెప్లికేషన్, పాలీబేస్, మేనేజ్మెంట్, ఈవెంట్ ప్రొఫైలర్, ఇవన్నీ పార్ట్ ఆఫ్ ద పారామీటర్స్. నౌ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఏ డేటాబేస్, వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ? యూ హ్యావ్ టు క్లిక్ ఆన్ డేటాబేస్. Either if you already have a database, you can do attach it. Or else if you have database in your S3 and if you want to restore it, you can do that one also by configuring with S3. If you want to create a new database, you have to click on new database. Just click on it. So next it will do prompt you what is the database you want. So I am going to create a dev some application name istam. దాంట్లో ఏదైనా పర్టికులర్ ట్యాబ్ ఆర్ పర్టికులర్ కాల్ దానికి రిలేటెడ్గా సర్వీస్ రిలేటెడ్గా చేయాలనుకుంటే ఆ సర్వీస్ డెవ్ సర్వీస్ డిబి ఇట్లాగ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ తీసుకుంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ సర్వీస్ లెవెల్లో విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ డిబి మీకు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, స్క్రిప్ట్ ఉంటుంది, దానికి పర్మిషన్స్ ఉంటాయి. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ యూ హ్యావ్ టు నో. సో లేదు మీరు స్క్రిప్ట్ ద్వారా క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటే యూ హ్యావ్ ఏ స్క్రిప్ట్ యాజ్ వెల్. ఓకే, జస్ట్ ఇది స్క్రిప్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది మీకు తర్వాత. సో లెట్ మీ టేక్ యూ టు ఏ న్యూ క్వెరీ విండో. ఇట్ విల్ లోడ్ ఎట్ ద బ్యాక్ ఎండ్. ఇప్పుడు మనం తీసుకున్నది ఇక్కడ స్క్రిప్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఇది నేను ఇచ్చాను డెవ్ సర్వీస్ డిబి. Yes, sir. సో ఇది ఇట్లా స్క్రిప్ట్ క్రియేట్ అయ్యింది. ఇది స్క్రిప్ట్ క్రియేట్ అయ్యి మనం ఇది రన్ చేసుకుంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ మనం చూసి అబ్జర్వ్ చేసి మనం డేటాబేస్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో కమాండ్స్ కంప్లీటెడ్ సక్సెస్ఫుల్ ఇట్లాగా రన్ చేసుకుంటారు. ఇది బేసిక్ అదే డేటాబేస్. జస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రీఫ్రెష్ నౌ. చూసారా ఇక్కడ డిబి క్రియేట్ అయింది. Yes, sir.
సో అదే నేను మాన్యువల్గా కాకుండా ఏం చేశాను, జస్ట్ ఆ కమాండ్ స్క్రిప్ట్నే తీసుకున్నాను, ఆ స్క్రిప్ట్ అక్కడ ఆటోమేటిక్గా పేరు ఇచ్చాను, దాంతోనే ఈ డీబీ క్రియేట్ అయిపోయింది. సో నా ఈ డీబీకి పర్మిషన్స్ కూడా ఇవ్వాల్సి వస్తుంది, దాన్ని మనం ఆర్డిఎస్లో విత్ రెస్పెక్ట్ టు సెక్యూరిటీలో ఉన్నాము. సో నాట్ ఆర్డిఎస్ డేటాబేస్లో కింద ఇంకొక పారామీటర్ ఉంది మనకి ఇక్కడ సెక్యూరిటీ. ఇక్కడ మీరు యూజర్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు యూజర్ క్రెడెన్షియల్స్ యూ హ్యావ్ టు మేనేజ్ న్యూ. లాగిన్ చేయాలి అనుకుంటే న్యూ లాగిన్, న్యూ క్రెడెన్షియల్ అంటే న్యూ క్రెడెన్షియల్. ఇట్ వన్ క్వెరీ, సింపుల్ క్వెరీస్ అండర్ దిస్ వన్ సింపుల్ డేటాబేస్లో యూజింగ్ దిస్ వన్ మనం సింపుల్ క్వెరీస్తో ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేయటం, ఒక యూజర్ క్రియేట్ చేయటం, ఇది చూద్దాం. Just take one new query. Just simply create a username. సో సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు మనకి యూజర్ క్రియేట్ అయ్యింది. నెక్స్ట్ ఇంకేమన్నా మనం క్వెరీస్ క్రియేట్ చేయాలి, లేదంటే ఏదైనా మేనేజ్మెంట్ చేసుకోవాలి, టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలి. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇఫ్ వీ హ్యావ్ టు చెక్అవుట్ మీన్స్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అవర్ రిక్వైర్మెంట్. ఇప్పుడు ఇదే యూజర్ని ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యాడ్ దిస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు డేటాబేస్. ఇప్పుడు ఈ యూజర్ కూడా డేటాబేస్తో లాగిన్ అవడానికి క్రెడెన్షియల్స్. ఓకే, ఇన్వాల్వ్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు యాడ్, నాట్ హ్యావ్ ఫర్ ఓన్లీ అడ్మిన్ పర్మిషన్స్ అలౌ చేస్తుంది ఆర్డిఎస్ అడ్మిన్. సో నాట్ రిక్వైర్డ్ టు రన్ దిస్ వన్, వీ కెన్ డూ ఇగ్నోర్ దిస్ వన్, వీ కెన్ డూ కమెంట్ ఇట్ అవుట్. నెక్స్ట్ అనదర్ క్వెరీ, ఇఫ్ వీ కెన్ టేక్ ఎనీథింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు డేటాబేసెస్, టేబుల్స్ క్రియేట్ చేయటం, డేటాస్ క్రియేట్ చేయడం, ఇవన్నీ మీరు నేర్చుకోవాలనుకుంటే వెల్ అండ్ గుడ్, మీ రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి. క్రియేట్ ఏ టేబుల్, create a query with respect, create a index. ఇది మొత్తం ఎస్క్యూఎల్ డిబిఎట్టి వాళ్ళు చూసుకుంటారు కదా సార్ నార్మల్గా. మనం ఏం చేసుకోము, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి టేకింగ్ కేర్ బై డేటాబేస్. ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇప్పుడు కొన్ని డేటాబేస్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి, దానికి రిలేటెడ్గా మీరు ఏదైనా టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలి. సో అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలి అని చెప్పని అనుకుంటే మీకేం రిక్వైర్మెంట్ ఏం రాదు, ఎవ్రీథింగ్ క్రియేట్ టేబుల్. ఆ డేటాబేస్ ఏదైతే ఉందో ఆ డేటాబేస్ నేమ్ ఇస్తారనమాట, డిపిఓ. ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర ఇప్పుడు ఇది లేదు, బట్ జస్ట్ ఐఎమ్ గివింగ్ డిపిఓ డాట్ డేటాబేస్. ఇవన్నీ సింటాక్సెస్ అన్నమాట విత్ రెస్పెక్ట్ టు అన్ని, కొన్ని క్యాపిటల్ కొన్ని స్మాల్ లెటర్స్ అని చెప్పి ఎవ్రీథింగ్ వీ విల్ గెట్ ఫ్రమ్ గూగుల్. మీరు నేర్చుకోవాలనుకుంటే నేర్చుకోవచ్చు, లేదంటే లేదు. ఓకే సార్. జస్ట్ నేను శాంపుల్ కొంచెం, ఐ జస్ట్ వాంట్ టు షోకేస్ యూ ఫ్యూ థింగ్స్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లర్న్ యూ కెన్ డూ, లర్న్ నో ప్రాబ్లం. ఐడెంటిటీ. సో మనకు కొన్ని రోస్ ఉన్నాయి అనుకుంటే ఇక్కడ 1,1. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇదన్నీ ఏంటంటే క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటాను. ఇదంటే రెగ్యులర్గా బేసిక్గా బేసిక్గా వాట్ విల్ హ్యాపెన్ అనేది జస్ట్ చెప్తున్నానంటే ఇట్లాగా టేబుల్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి నేను ప్రైమరీ క్లోజ్ చేశాను. ఇది ఒక సింటాక్స్ ఎర్రర్. ఒక కొన్ని సర్వర్స్ ఉన్నాయి మనకి, ఆ సర్వర్స్ని మనం లిస్ట్ చేద్దామని చెప్పి నేను పెట్టుకున్నాం అనుకో. సో దానికి టేబుల్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి, ఆ టేబుల్ నుంచి రిసోర్సెస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఆ రిసోర్సెస్ టైప్ అని దానికి కొంచెం ఇట్లాగా కోడ్ లాగా క్రియేట్ చేసుకోవాలి.
ఇవన్నీ క్యారెక్టర్స్ అనమాట 0 to 255 50 క్యారెక్టర్స్ అని చెప్పాను. మీరేం కంగారు పడ అవసరం లేదు, నేను జస్ట్ ఒక రఫ్ కేస్ లాగా మీకు క్రియేట్ చేస్తాను అంతే. సో ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ టు డేటాబేస్ డెవలప్మెంట్ మీరు ఎట్లాగే నేర్చుకోవచ్చు. పైన బ్రేస్ ఎక్కడ ఓపెన్ అయింది, ఇక్కడ క్లోజ్ చేద్దాం. పైన ఇక్కడ ఓపెన్ అయింది. నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ డేటాబేస్ అన్నాను, డిపిఓ అని ఇద్దాం, అక్కడ డిబిఓ అని ఉన్నాయి. సో ఇట్లాగే ఏదైనా క్రియేట్ చేయాలి అని చెప్పని అనుకుంటే క్రియేట్ చేసేసి దాన్ని రన్ చేయటం. సో ఇట్లాగే డేటాబేసెస్ క్రియేట్ అవుతాయి అని చెప్పాను అనమాట, అంతే. ఇప్పుడు ఏమైందంటే క్రియేట్ టేబుల్, ఒక టేబుల్ క్రియేట్ అయింది. ఓకే, టేబుల్స్లో ఏంటంటే ఇట్లాగా మనకు అన్ని సీక్వెన్సెస్ ఇవి ఇట్లాగా సిస్టమ్ టేబుల్స్, ఫైల్ టేబుల్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. సో ఇట్లాగా ప్రతి డేటాబేస్లో మీరు ఏమైనా కావాలి అని చెప్పని అనుకుంటే వాటిని క్రియేట్ చేసుకుంటా ఇది రిఫ్రెష్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది. రిసోర్స్ ఐడి ఎంటిటీ 1,1 ప్రైమరీకి, రిసోర్స్ టైప్ క్రియేషన్ డేట్ అని చెప్పి జస్ట్ శాంపుల్ క్వెరీ ఇచ్చాను అంతే. దీంట్లో ఏముండదు, ఒక టేబుల్ క్రియేట్ అవుతుంది విత్ డిబిఓ డాట్ డేటాబేస్. ఇక్కడ స్మాల్ మిస్టేక్ ఉన్నట్టు ఉంది, డేటాబేస్ రిసోర్సెస్ అని, బట్ ఈవెన్ దెన్ అదేం పాయింట్అవుట్ చేయలేదు. బట్ యూజువల్లీ ఇట్ షుడ్ పాయింట్అవుట్, ఎందుకు పాయింట్అవుట్ చేయలేదు ఐఎమ్ నాట్ షూర్. జస్ట్ ఏంటి ఇది ఎడిట్ కూడా అవట్లా. లెట్స్ క్రియేట్ ఎ న్యూ క్వెరీ. రైట్, ఇదంతా సెలెక్ట్ చేసి అప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. మీకు కమెంట్స్ కంప్లీట్, జస్ట్ కమెంట్స్ రన్ అయినాయి అంతే. సో దిస్ వే ఇప్పుడు మనం డేటాబేస్ మాస్టర్లో ఉంటే మాస్టర్ డేటాబేస్ చూపిస్తుంది, అదే మనం మెయిన్ డేటాబేస్లో ఉంటే మెయిన్ డేటాబేస్ చూపిస్తుంది. మనం ఉంది ఇప్పుడు డెవ్ సర్వీస్ డిబి అని చెప్పిన ఒకటి క్రియేట్ చేసాం కదా, అందుకని ఇది చూపిస్తుంది అని. ఆల్ రైట్, Okay, sir. సో దిస్ వే వీ విల్ డూ వర్క్ ఆన్ క్రియేటింగ్ సింపుల్ క్వెరీస్. టేబుల్ క్రియేట్ చేయటం, ఇందాక యూజర్ క్రియేట్ చేయటం చూసాము, అట్లాగే డిపెండింగ్ అపాన్ అవర్ నీడ్స్ అండ్ నెసెసిటీ వీ విల్ డూ క్రియేట్ యూజర్ క్రెడెన్షియల్స్. ఈ యూజర్ క్రెడెన్షియల్స్ని డేటాబేస్కి యాడ్ చేయటం, ఆ డేటాబేస్ని అటాచ్ చేయటం, ఇట్లా ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటాం వాళ్ళకి కావాలి అని చెప్పానంటే. ఈ డేటాబేస్ని తీసేసేయాలనుకుంటే డిటాచ్ చేసేసేయటం, దీనికి బ్యాకప్ కావాలంటే బ్యాకప్ తీసుకోవటం. ఈ డేటాబేస్ ఇప్పుడు డెవలపర్ అడిగాను నాకు బ్యాకప్ కావాలి అని చెప్పానంటే యూజువల్లీ మనకు స్నాప్ షాట్స్ ఆర్డిఎస్లో వస్తాయి, బట్ ఈవెన్ దెన్ యూ వాంట్ టు యాడ్ ఇట్ టు S3 యూ కెన్ డూ యాడ్ ఇట్ టు డేటాబేస్ S3 ఫుల్ డిస్క్ డేటాబేస్ నేమ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఏదైనా మనకు డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పినట్టు డ్రైవ్లోకి డీ డ్రైవ్ సెలెక్ట్ అయింది చూసారా, బ్యాకప్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ యూ విల్ డూ సెలెక్ట్ ఆన్ ఓకే, నెసరీ రిక్వైర్మెంట్ డీటెయిల్స్ ఇస్తాం, ప్రాపర్టీ డివైజెస్ ఎక్కడ సేవ్ అవ్వాలి ఏంటి అని చెప్పనని. ఇదిగోండి ఫైల్ అండ్ గ్రూప్స్ యాడ్ చేసేసేయండి, ఇంకేం కావాలి ఏంటని చెప్పనని. ఆల్ దీస్ డీటెయిల్స్ వీ హ్యావ్ టు మేనేజ్ ఆన్ అవర్ ఓన్, వాళ్ళు కావాలి అని చెప్పినట్టే. బట్ రెగ్యులర్లీ మనకి AWS S3 దాంట్లో పుష్ చేస్తాం, ఆర్ RDS స్నాప్షాట్ డిఫాల్ట్ బ్యాకప్ వస్తుంది. ఒకసారి RDSకి వెళ్ళి మనం కనుక చూసాము అంటే హియర్ యూ విల్ గెట్ అండర్ ద మెయింటెనెన్స్ అండ్ బ్యాకప్స్ స్నాప్షాట్ బ్యాకప్ ఉంటుంది చూసారా, 8/29, ఇది 28, ఎస్టర్డేస్ డేట్ టుడేస్ డేట్. దీని ద్వారా మనం డేటాబేస్ని కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు. సెలెక్ట్ కొట్టి క్లిక్ యాక్షన్స్ రీస్టోర్ స్నాప్షాట్ అంటే ఈ స్నాప్షాటే మనకి బ్యాకప్. Likewise, we do work on with the database. Okay. Okay, that's it about how to create a RDS and manage with a VPC, and you can do manage from your local or from cloud, where you can do create with an SSMS. Inside that one, you can do create a user we have seen today, and we can do create sample tables and the users databases as per the requirement. Database create challenge, right click button, like that databases you can do create. So this way
I hope this is beginner and very learnful session as well. SQL database కి అసలు ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలి, యూజర్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, టేబుల్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఎండ్ పాయింట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి విత్ రెస్పెక్ట్ AWS RDS, దాన్ని ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలి అని చెప్పనని యూ కెన్ లెర్న్ లైక్ దిస్. బట్ మీ roles and requirements regularly usually will be, if you are an admin, you will do establish a RDS, then you will create a connection to them, you will test it, and you will do provide it to the developers Yeah. or the testers. Okay. Okay, sir. Okay, fine. That's it for today, guys. We are where we are closing the session with the SQL topic. So today we have learned about connecting SQL database, create database, and create simple queries. Okay. So if you are a developer, if you are interested to learn more, you can learn with respect to creation of databases and creating users and creating tables, etc. So in addition to this, we have seen about RDS creation and integrating RDS with SSMS, and we have deployed using Choco with SSMS. Next, after that one, we have created a database connection with the endpoint. Next, we have used RDS credentials to login. Next, after that one, we have established a successful connection and we have created queries. So these are the things which you have learned today. I hope this session was very helpful for you and very learning as well. So if you like our video, kindly please do subscribe and follow us on YouTube, Instagram, and also FB. Thank you and bye. Keep learning, and we foresee you in our next upcoming videos in NCK Hub.